Hello, good morning, students. You are welcome in the third lecture in Shardabai Pawar Mahila Mahavidyalaya. You are welcome in third lecture of chemistry. Here we are studying a chapter of some basic concepts of chemistry. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालयामध्ये मी रसायनशास्त्र विषयाच्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये स्वागत करतो. आपण पहिल्या दोन लेक्चरमध्ये सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हा चॅप्टर सुरू केलेला आहे. त्याच्यामधला इंट्रोडक्टरी पार्ट आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज इथपर्यंत आपण आलेलो आहोत. या लेक्चरमध्ये सुद्धा राहिलेल्या दोन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण अभ्यासणार आहोत. इन द लास्ट लेक्चर, दॅट इज इन सेकंड लेक्चर, वी हॅव सीन 3 physical properties. 3 physical properties we have completed, out of which first is mass and weight, then second length, and third is volume. I am repeating that once again. We have seen mass is the quantity of matter in a substance. Mass always remain constant because quantity of matter is not changing. Therefore, mass is known as inherent property. That is a most fundamental property. Whereas weight depends on mass and gravitational attraction. Gravitational attraction is different at different places from the center of Earth. Therefore, weight is different at different places. That we have studied with example also. Expressed as kilogram or gram, in which we have seen the relation 1 kilogram is equal to 1000 gram, or that is 10 raised to 3 grams. Second property we have studied length. In chemistry, we are using length in order to measure the atomic radius or ionic radius or even wavelength, and those distances are very less, very short. Therefore, meter is not applicable, centimeter is not applicable. There we are using which units? Nanometer and picometer. Here we have seen the relation 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter, and 1 picometer is equal to 10 raised to minus 12 meter. Third property we have studied is volume. Volume is nothing but the space occupied by a matter. Space occupied by a matter is known as volume of that matter, volume of the substance. Space occupied. For solids, liquids or gases, they are having a volume. For liquids and gases, volume is measured in terms of liter. Liter is not SI unit. That is also termed as decimeter cube. 1 liter is equal to 10 raised to 3 milliliter, or 10 raised to 3 cubic centimeter, or 10 raised to 3 centimeter cube, that we have studied. And now in this lecture, these 2 properties we have to study. 2 नंबरच्या लेक्चरमध्ये, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण पहिल्या 3 प्रॉपर्टीज बघितल्या, मास अँड वेट, त्याच्यानंतर लेंथ, त्यानंतर व्हॉल्यूम. जेव्हा तुम्ही कॉलेजला येणार आहात, प्रॅक्टिकल आपले सुरू होतील, प्रात्यक्षिकं केमिस्ट्री लॅबमध्ये प्रॅक्टिकल सुरू होतील, त्यावेळेला व्हॉल्यूम कसं मेजर करायचं हे बघणार आहे तुम्ही. व्हॉल्यूम आकारमान मोजण्यासाठी लिक्विडसाठी आपल्याकडे मेजरिंग सिलेंडर आहेत, मोजपात्र, काही बिकर आहेत स्पेसिफिक प्रकारचे, ते वापरून आपल्याला व्हॉल्यूम मेजर करता येतं. ते कसं मेजर करायचं हे प्रॅक्टिकलच्या वेळेला तुमच्या लक्षामध्ये सहजासहजी येईल. आता या लेक्चरमध्ये आपण ह्या 2 प्रॉपर्टीज पूर्ण करणार आहोत. 4 नंबरची आहे डेन्सिटी आणि शेवटची टेम्परेचर. नाव सी वन बाय वन. व्हॉट इज डेन्सिटी? Density is nothing but mass per unit volume.
डेन्सिटी of a substance is defined as its mass per unit volume. Mass per unit volume is known as density. We know the mass. Mass is fundamental property. Mass is inherent property. Mass is always constant. Mass is measured in terms of kilogram. Mass is measured in terms of gram. मास म्हणजे काय काय हे तुम्हाला माहिती आहे, बघितलंय आपण. मासला इनहरंट प्रॉपर्टी म्हटलं जातं, मासला फंडामेंटल प्रॉपर्टी म्हटलं जातं. मास हे कधीही बदलत नाही, मास हे कॉन्स्टंट असतं. मास हे किलोग्रॅम ग्रॅममध्ये मोजलं जातं, हे आपण बघितलेलं आहे. व्हॉल्यूमसुद्धा आपण बघितलंय. व्हॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाईड बाय मॅटर. जागा, स्पेस म्हणजे जागा, आकारमान. एखादी वस्तू किती जागा व्यापते हे त्याचं काय असतं, आकारमान असतं, व्हॉल्यूम असते. एखादी वस्तू किती जागा व्यापते हे त्याचं काय असतं, आकारमान असते, व्हॉल्यूम असतं. स्पेस ऑक्युपाईड बाय अ मॅटर इज नोन ॲज व्हॉल्यूम. सो मास पर युनिट व्हॉल्यूम इज नथिंग बट द डेन्सिटी. देअरफॉर मॅथॅमॅटिकली म्हणजे गणिती भाषेमध्ये डेन्सिटीसाठी इक्वेशन, सूत्र काय येईल बरं? डेन्सिटी म्हणजे काय असणार आहे, मास पर युनिट व्हॉल्यूम, ऑर इट इज नथिंग बट मास डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. इथं मासचं युनिट माहिती आहे, मासचं युनिट माहिती आहे. त्यानंतर व्हॉल्यूमचं सुद्धा युनिट माहिती आहे, म्हणजे आपल्याला डेन्सिटीचं युनिट काढता येईल. जर SI स्केलमध्ये आपणाला माहिती आहे मास कशामध्ये मोजलं जातं, किलोग्रॅम. व्हॉल्यूम कशामध्ये मोजलं जातं, मीटर क्यूब. म्हणजेच डेन्सिटीचं युनिट डी, डेन्सिटीचं युनिट काय येणार आहे, किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. किलोग्रॅम अपॉन मीटर क्यूब म्हणजे किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. त्याच्या उलट जर किलोग्रॅमच्या ऐवजी मास घेतलं ग्रॅममध्ये आणि व्हॉल्यूम घेतलेला असेल सेंटीमीटर क्यूब, तर डेन्सिटीचं युनिट काय येईल, नाव हिअर इट विल बी ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डिपेंडिंग ऑन द युनिट ऑफ मास अँड द युनिट ऑफ व्हॉल्यूम, unit of density is either kilogram per meter cube or gram per centimeter cube. समजते का बघा? या डेफिनेशननुसार कोणत्याही वस्तूची डेन्सिटी म्हणजे काय सांगता येईल. झालेलं आहे तुमचं हे 8वी 9वी पासून तुम्ही अभ्यासताय. घनता, डेन्सिटी म्हणजे घनता. घनता म्हणजे काय असतं, डेन्सिटी म्हणजे काय असतं, तर मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मग याच्यानुसार मास पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे न्यूमरेटर अंशस्थानी काय असणार आहे, मास, आणि डिनॉमिनेटरच्या स्थानी काय असणार आहे, व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजे काय असतं, डेन्सिटी. आता आपण युनिट्स बघितली. मासचं युनिट काय असतं, किलोग्रॅम. त्यावेळेला व्हॉल्यूमचं युनिट काय असतं, मीटर क्यूब. SI युनिट्स म्हणजे डेन्सिटीचं युनिट काय येईल, किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. त्याच्याऐवजी जर मास घेतलं ग्रॅममध्ये आणि व्हॉल्यूम घेतलेलं असेल सेंटीमीटर क्यूबमध्ये, तर डेन्सिटीचं युनिट काय येईल अशा वेळेला, ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब अँड किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब आर द युनिट्स ऑफ डेन्सिटी. सो इट इज अबाउट द डेन्सिटी. डेन्सिटी डिपेंड्स ऑन मास अँड व्हॉल्यूम. We can say here that density, additional I am telling, additional, जास्तीचं सांगतो इथं थोडंसं, की घनता आणि मास यांच्यामध्ये काय सहसंबंध आहे, समप्रमाण आहे का व्यस्त प्रमाण, समप्रमाण. आणि घनता आणि व्हॉल्यूम यांच्यामध्ये काय आहे, व्यस्त प्रमाण. डेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास, अँड डेन्सिटी इज
इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. डेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास अँड इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. म्हणजे घनता ही मासच्या समप्रमाणामध्ये बदलते आणि घनता ही आकारमानाच्या मात्र व्यस्त प्रमाणामध्ये बदलते. म्हणजे आकारमान वाढलं तर घनता कमी होते आणि आकारमान कमी झालं तर घनता वाढते. याच्या उलट मास वाढलं की घनता वाढते आणि मास कमी झालं तर घनतासुद्धा काय होते, कमी होते. त्याला म्हणायचं समप्रमाण आणि खाली काय असतंय, व्यस्त प्रमाण. डेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास अँड इट इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. So that is about the density. Now one more property we are studying here, temperature. हे बघा डेन्सिटीचं हे इक्वेशन खूप महत्त्वाचं आहे. याच्यावरती प्रॉब्लेम्स असतात. ते प्रॉब्लेम्स आपल्याला पुढं जाऊन घ्यायचे आहेत. म्हणजे गणितं असतात त्याच्यावरती, ते आपल्याला सोडवायचे आहेत. आता शेवटची एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर. टेम्परेचर म्हणजे तापमान. टेम्परेचर म्हणजे काय सांगितलं, तापमान. मग तापमान म्हणजे काय मोजतो बरं आपण, तर एखादी बॉडी किती गरम झालेली आहे किंवा किती थंड झालेली आहे. एखादं शरीर किती उष्ण झालंय किंवा किती थंड झालेलं आहे हे मोजलं जातं, त्याला आपण तापमान असं म्हणतो. म्हणजे डेफिनेशन काय सांगता येईल, टेम्परेचर म्हणजे काय आहे, इट इज दी डिग्री ऑफ हॉटनेस. हॉट म्हणजे गरम, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस. डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस इज दी टेम्परेचर ऑफ बॉडी. म्हणजे एखाद्या वस्तूचं जर टेम्परेचर मोजायचं आहे, तापमान मोजायचं आहे, तर आपण काय मोजतो, तर ती किती गरम आहे किंवा किती थंड आहे हे मोजतो. त्याला टेम्परेचर असं म्हणायचे, तापमान म्हणायचे. टेम्परेचर is nothing but the degree of hotness or degree of coldness of a body. टेम्परेचर जर मोजायचं असेल तर कशाने मोजतात बरं, माहिती आहे का? टेम्परेचर मोजण्यासाठी जे उपकरण वापरतात ते काय असतं, त्याला तापमापी असं म्हणतात. त्याला काय म्हणतात, तापमापी. म्हणजे थर्मामीटर. थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर. हे थर्मामीटर कसं असतं, तुम्ही लॅबमध्ये आल्यानंतर बघायला भेटणार आहे. तुम्हाला कॉलेज सुरू झाल्याच्या नंतर लॅबमध्ये आल्याच्या नंतर थर्मामीटर तुम्हाला बघायला भेटेल. तर हे थर्मामीटर कसं असतं, त्यामध्ये कमीत कमी टेम्परेचर असतं 0 डिग्री सेल्सिअस आणि साधारणपणे 110 किंवा 100 डिग्री सेल्सिअस अशा रेंजमध्ये टेम्परेचर असतात. तर कमीत कमी 0 का दाखवलेलं आहे, दॅट इज दी फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर. 0 टेम्परेचरला, 0 तापमानाला पाण्याचं काय होतं, बर्फ तयार होतं, म्हणून कमीत कमी 0 असतं शक्यतो. आणि 100पर्यंत का आहे, तर 100 डिग्रीला, 100 डिग्रीला पाणी काय होतं, उकळतं आणि त्याची काय तयार होते, वाफ तयार होते. At 0 degree Celsius, water is converted into solid ice. And at 100 degree Celsius, water is converted into the vapor, steam or vapor. So usually thermometers are within this range of temperature. त्यामुळे साधारणपणे तापमापी हे 0 पासून 100पर्यंत तापमान दाखवणारे आपल्या प्रयोगशाळेमध्ये असतात. त्याच्यापेक्षा वेगळेही आहेत, 360चे असतात, 360 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत दाखवणारे, 110पर्यंत दाखवणारे असतात. परंतु साधारणपणे या प्रकारचे असणं अपेक्षित आहे, या प्रकारचे असतात. सो दॅट इज अबाउट दी थर्मामीटर.
समजलं. टेम्परेचर म्हणजे काय आहे? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. अँड टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग दी थर्मोमीटर. नाउ इम्पॉर्टंट पार्ट. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 3 डिफरंट युनिट्स. टेम्परेचर हे 3 वेगवेगळ्या युनिटमध्ये मोजलं जातं. फर्स्ट युनिट डिग्री सेल्सियस. याला काय म्हणायचं? डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस. Here I am looking for that. First one is degree Celsius. Then second degree Fahrenheit. And third Kelvin. या 3 युनिटमध्ये टेम्परेचर मोजलं जातं. This Kelvin is SI unit. Universally accepted. SI means international standards. Universally accepted unit is the Kelvin for a thermometer. For a temperature. And besides that, temperature is measured in terms of degree Celsius as well as degree Fahrenheit. आता ह्यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? There are equations where we can convert Kelvin to Celsius, Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Celsius, or Fahrenheit to even Kelvin also. We can convert them into each other. So what is the relation? In between, if you are given the temperature in Kelvin and convert to the Celsius, or Celsius and convert to the Kelvin, at that time this relation is used. Kelvin will be equal to degree Celsius plus 273.15. म्हणजे जर आपल्याला टेम्परेचर दिलं असेल 100 डिग्री सेल्सिअस, 100 हा शून्य म्हणजे काय आहे? डिग्री. डिग्री दाखवतो बरं का तो, डिग्री सेल्सिअस. मग हे जर आपल्याला 100 एवढं टेम्परेचर दिलं असेल आणि म्हटलं केल्विनमध्ये कन्व्हर्जन करा 100चं, तर किती होईल बरं ते? त्याच्यात एवढे हे ॲड केल्याच्या नंतर 373.15. सपोज इफ 100 डिग्री सेल्सिअस इज गिवन प्लस 273.15, सो इट इज इक्वल टू 373.15. इथे एक लक्षामध्ये, जर सेल्सिअसमध्ये टेम्परेचर दिलं त्याचं केल्विनमध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर हे ॲड करायचं. याच्या उलट जर केल्विनमध्ये दिलं असेल आणि सेल्सिअसमध्ये करा म्हणून सांगितलं, इफ यू आर गिवन द टेम्परेचर इन केल्विन अँड आस्क्ड टू कन्वर्ट इन सेल्सिअस, व्हॉट इज इक्वेशन? डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू केल्विन मायनस 273.15. अपोजिट येईल, याच्या विरुद्ध ते इक्वेशन येईल. हे झालं केल्विन आणि सेल्सिअस. तसंच सेल्सिअस आणि फॅरनहाईट याच्यामध्ये एक रिलेशन आहे दुसरं. ते रिलेशन असं असतं, डिग्री फॅरनहाईट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सिअस प्लस 32. म्हणजे हे जर समजा डिग्री सेल्सिअस दिलेला आहे आपल्याला 40 आणि त्याचं फॅरनहाईटमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे. डिग्री सेल्सिअस किती दिलेला आहे? 40. फॅरनहाईटमध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे, तर हे अगोदर सोडावं लागेल. F 9 8 72 प्लस 32, सो इट इज इक्वल टू 4 and 10, 104 डिग्री फॅरनहाईट. If you are given the temperature in Celsius, we can convert it into the Fahrenheit. Celsius is 40, so 40 divided by 5 8. 9 8 72 plus 32, 104. This is how, if Celsius is given, we can convert into degree Fahrenheit, or if degree Fahrenheit is given, we can convert into the degree Celsius also. So that is about the temperature. Temperature is nothing but the degree of hotness
or degree of coldness of a body. Temperature is measured using the thermometer. Temperature is measured in terms of these three units: degree Celsius, degree Fahrenheit, and degree Kelvin. Kelvin. Out of these three units, which is the SI unit? Kelvin is SI unit of the temperature. Kelvin and Celsius are converted to each other by this equation. Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. This example we have seen. 100 Celsius is equal to 373.15 Kelvin. Degree Fahrenheit and Celsius are also interlinked with each other, related with each other by this equation. Degree Fahrenheit is equal to 9 by 5 degree Celsius plus 32. If Celsius is given as 40, that becomes 104 Fahrenheit. So that is there about these 5 properties of a substance. All the 5 physical properties here we have completed. In the next lecture, we are studying the problems of conversion of Kelvin to Celsius and Fahrenheit to Celsius or Celsius to Fahrenheit. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण काय करणार आहोत? पुढच्या लेक्चरमध्ये तर केल्विनचं सेल्सियसमध्ये कन्व्हर्जन कसं करायचं किंवा सेल्सियसचं केल्विनमध्ये कसं करायचं ह्याचे काही गणित बघणार आहे. आणि फॅरनाईटचं सेल्सियसमध्ये कसं करायचं, सेल्सियसचं फॅरनाईटमध्ये कसं करायचं याचे काही गणित बघणार आहोत. न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स बघणार आहोत. सो दॅट इज द पार्ट in next lecture we are studying.